और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। और तमाम अल इस्लाम से जो हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अमन और शांति का पैगाम दिया था। कल मिलादुन नबी हम अपने तौर पर अपने मोहल्ले अपने घरों में बनाया, लेकिन एक भाईचारे का मैसेज देते हुए जो गणेश विसर्जन था 28 को, तो हम तमाम मुसलमान मिलकर 29 को रखकर एक भाईचारे का मैसेज दिया है। इसी तरह हिंदू मुसलमान की ईद में, हमारी ईद में वो शामिल हो, उनकी ईद में हम शामिल हो। हमारा हिंदुस्तान जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक जो गार्डन बोलते हैं, फूल की तरह हम सब एक हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सब एक होकर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करते कहते हुए और एक बार आपके जरिए में तमाम आलम मुसलमानों को और कर्नाटक और खास करके हुबली धारवाड़ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದಂಥವರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರೇ ಅಂತೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಏನಾದರೂ ಅವರ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೀ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಚಾರ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजी वाइस प्रेसिडेंट मुन्ना गुडगेरी बात कर रहा हूँ। आज एक बहुत मुबारक दिन है हमारे लिए, इस उम्मत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी दिन है, जो हम सब के लिए, जो उम्मत के लिए रहमत बनकर के आए हुए हैं। बहुत ही मुबारक दिन है। आज के दिन सभी लोग जो हमारे मुस्लिम, हिंदू और सिख, क्रिश्चियन सभी भाई मिलकर हम लोग ईद मना रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मैं आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है। शामियाना सप्लायर एसोसिएशन हुबली का मैं ट्रेजरर हूँ और फ्रेंड्स वेलफेयर ग्रुप हमारा है। हम दोनों संघ मिल कर के आज ईद मिलाद
फेस्टिवल बना रहे हैं। ईद मिलाद उन नबी की सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो संघ है ये सर्वधर्म संघ है। हमारे संघ में सभी धर्म के लोग हैं और सब लोग मिलकर हम लोग काम धंधा करते हैं, साथ में रोजी रोटी कमाते हैं और जितने भी त्यौहार वगैरह होते हैं सारे भाई मिलकर एक साथ बनाते हैं। हमारे में कोई भी जाति भेदभाव नाम की चीज़ नहीं है। सभी भाइयों को मैं तहे दिल से फिर से ईद मुबारकबाद देता हूँ। मैं एजाज अहमद गुडगिरी चामियाना सप्लायर एसोसिएशन हुबली का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न मिलाद नबी के मौके पर जुलूस जा रहा है। अल्लाह ताला इस जुलूस को कामयाब करे और हम सबको एक और नेक बनाकर इस जुलूस को कामयाब करे। आसर मल्ले तक ये जुलूस जा रहा है। हम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा हूँ, तमाम मुसलमानों के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न मिलाद नबी। अस्सलाम वालेकुम। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು. अब सबको ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿಯ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನಗಳ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಕ್ತೂಮ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಹಂಚುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹುಜೂರ್ ಪಾಕ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಒಂದು ಏನೋ ಸುನ್ನತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸುನ್ನತನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಬಿಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಬಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯಾರೋ ನೀರೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ. ಆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾರು ಹಸಿವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.